Hello friends, in today's lecture we will focusing on the sexual reproduction of Markantia, reproductive organs, sexually reproductive organs, their structures, then their fusion, then fertilization, post-fertilization changes, sporophytic structure, parts of sporophyte and alternation of generation. So this lecture is entitled as Markantia life cycle part 2nd. In our previous lecture, Markantia life cycle part 1st, we already covered the systematic position, means classification of the Markantia, then occurrence of the Markantia, then number of genus, number of genera and species universally as well as present in India, then gametophytic plant body structure and its characteristics of Markantia, then in gametophytes, dorsal side, ventral side, then rhizoid, scales we already covered. Then in case of anatomy of the thallus or in case of gametophytic internal characteristics, we have studied anatomy of the thallus. After anatomy, we discussed the vegetative reproduction in Markantia, and it takes place by progressive death and decay of the thallus, by adventitious branches and by gymi. Okay, now this is the structure. This structure we already discussed in our previous lecture. Structure of the gyma cup, then gyma bodies, they are sexually reproductive structure. Now today we are starting with the sexual reproduction. Okay, here two photographs are given. One photograph of the male plant body, another photograph of female plant body. Okay, now the discussion is also given. First we will go through the discussion. Point number 1, the sex organs are born on special male and female receptacles called as gametophores. What is meant by gametophore? Gameto word is related to the gametangia, male gametangium anthridium, female gametangium archegonium. Okay, and phore means what? Stalk. The gametangia producing stalk is called as the gametophore. And in case of Markantia, the sex organs are develops on the special receptacles or receptacular branches called as the gametophores. Okay, next point, next part, the male receptacles bearing male and female and female sex organs are called as anthridiophores and archegoniophores respectively. When this gametophore produce the anthridia called as the anthridiophores, and when these gametophores produce the archegonia called as the archegoniophores. Okay, point number 2nd, they develop at the distal end of the thallus. These gametophores, anthridiophores and archegoniophores are produced from the terminal position of the thallus, distal end of the thallus. Number 3, the gametophore in fact is the extension of the vegetative thallus. No doubt the matured vegetative thallus produces the gametophores, and at the tip of the gametophores anthridia and archegonia can be developed. Okay, number 3, the gametophore in fact the extension of the vegetative thallus. Okay, it shows the characteristics of the thallus, that is it has air chamber, air pores and rhizoids etc. As the matured vegetative thallus produces the gametophores, so that anatomy of the gametophores except anthridia and archegonia, the gametophore shows all internal characteristics like the vegetative thallus. Okay, number 4, Markantia is a heterothallic or dioecious plant. Heterothallic means different, dioecious means heterothallic or dioecious is the sexual differentiation.
In heterothallic condition, thalli are two. Male thallus produce the anthridiophore and female thallus produce the archegoniophore. Anthridiophore produce the anthridia, archegoniophore produce the archegonia. Okay. Number 5. Thus, sexual reproduction involves two type of thalli, male which causes the anthridiophore and female which causes the or produces the archegoniophore. Just we have discussed this point. See here, two photographs are there. First photograph of the male plant body, second photograph of the female plant body. The male plant body at the distal end from the apical notches, they produce the gametophores, either anthridiophore or archegoniophore, and at the tip disc-like structure is present in male anthridiophore and lobed structure or lobed disc is present in the archegoniophore. Okay. Now the anthridiophore. If you want to see the structure of the anthridium, at that time you should take longitudinal section, means LS of the anthridiophore. तुम्हाला जर अँथ्रिडियम बघायचा असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल, त्या अँथ्रिडिओफोरचा तुम्हाला त्या डिस्कमधून त्या स्टॉकमधून एलियस घ्यावा लागेल, तर तुम्हाला अँथ्रिडियम दिसेल. फर्स्ट पॉइंट, द अँथ्रिडिओफोर कन्सिस्ट्स ऑफ 0.5 to 2 centimeter long stalk bearing at its apex at 8 lobed disc. बरोबर आहे. अँथ्रिडिओफोरच्या वर काय आहे, डिस्क आहे. बरोबर, ती किती सेंटीमीटरची आहे, 0.5 to 2 सेंटीमीटर, आणि त्याला किती लोब्स आहेत, 8 लोब्स आहेत. कशाला, त्या डिस्कला. नंबर 2, द पेल्टेड डिस्क इज स्लाइटली कॉन्व्हेक्स. ती कशी असे कॉन्व्हेक्स स्ट्रक्चरची आहे. ओके. कॉन्व्हेक्स ग्लास असतात आपल्या मायक्रोस्कोपमध्ये, ते बघतो आपण. द पेल्टेड डिस्क इज स्लाइटली कॉन्व्हेक्स. असे जरा उंच वटा झालेला असतो. आता ह्या एलएसमध्ये वरचा भाग बघितला डिस्कचा, असा उंच झालेला दिसतोय तुम्हाला. द इंटरनल स्ट्रक्चर रिझेंबल्स विथ दॅट ऑफ द थॅलस. आता मागच्या स्लाइडमध्येच आपण बघितलं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द गॅमेटोफोर इज सिमिलर लाईक द मॅच्युअर्ड व्हेजिटेटिव्ह थॅलस एक्सेप्ट अँथ्रिडिया. Number 3, epidermis is interrupted below the barrel-shaped air pores, each opening below into an air chamber with branched assimilatory filaments. हे सगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण कुठं बघितले, थॅलसमध्ये बघितलेले आहेत. व्हेजिटेटिव्ह थॅलसचा आपण ज्यावेळेस TS घेतला, त्या TSमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला बघायला भेटलेल्या आहेत. नंबर 4, अल्टरनेटिंग विथ एअर चेंबर्स द अँथ्रिडियल कॅव्हिटीज. अल्टरनेटिंग विथ एअर चेंबर्स आर अँथ्रिडियल कॅव्हिटी. एक दोघं कसे आहेत, एकमेकाला अल्टरनेटिंग आहेत. एक एअर चेंबर झाला तर दुसरा काय, अँथ्रिडियल चेंबर. अँथ्रिडियल चेंबर झाला की एअर चेंबर, एअर चेंबर झाला की अँथ्रिडियल चेंबर. ओके. ईच अँथ्रिडियल कॅव्हिटी दॅट ओपन्स विथ अॅन अँथ्रिडियल पोर हॅज ए सिंगल ग्लोब्युलर अँथ्रिडियम. प्रत्येक अँथ्रिडियल चेंबर कशाने ओपन झाला, एक छोट्या पोरने. त्याला आपण काय म्हणतो, अँथ्रिडियल पोर. ओके. आणि प्रत्येक अँथ्रिडियल चेंबरमध्ये किती अँथ्रिडियम आहेत, सिंगल. आता हे डायग्राम एनलार्ज करतो, त्यामध्ये तुम्हाला बघायला भेटेल. अँथ्रिडियल चेंबर दिसत आहेत. परत एक अँथ्रिडियल चेंबर झाला की दुसरा ॲसिमिलेटरी चेंबर किंवा एअर चेंबर दिसतात. एक एअर चेंबर झाला की एक अँथ्रिडियल चेंबर. बरोबर आहे. आणि एका अँथ्रिडियल चेंबरमध्ये एक सिंगल अँथ्रिडियम आपल्याला बघायला भेटतो. ओके. आता ही डायग्राम आहे परत एक मॅच्युअर्ड अँथ्रिडियमची. मॅच्युअर्ड अँथ्रिडियम कसा, ओव्हल आहे, त्याला स्टॉक आहे, मल्टीसेल्युलर स्टॉक आहे, त्याला कव्हर परत जॅकेटने केलेलं आहे. आणि जॅकेटच्या आतमध्ये काय आहे तर अँड्रोसाइट्स मदर सेल्स किंवा अँड्रोगोनल मदर सेल्स किंवा स्पर्म मदर सेल्स. ओके. काही म्हणलं तर सगळ्याचा अर्थ एकच आहे. बी डायग्राम जी आहे ती मॅच्युअर्ड अँथ्रिडियमची आहे. ओके. आता आपण पुढे डिस्क्रिप्शन पुढे जाऊया. नंबर 5 लक्ष द्या. द अँथ्रिडिया आर ॲक्रोपटली अरेंज्ड. दॅट इज ओल्डेस्ट इज नियरेस्ट द सेंटर अँड यंगेस्ट नियरेस्ट टू द मार्जिन. यू सी इन द A photograph. In A photograph, the older Anthridia, older means in case of their age. Okay. The older Anthridia
present at the center, how you will go to the margin, the size of the antheridia becomes a smaller. सेंटरला जर बघितलं मोठे आहेत आणि सेंटरपासून तुम्ही कडेकडेला जर जाल तशी अँथ्रिडियाची साईज छोटी छोटी होत जाते. दॅट इज द ॲक्रोपेटल अरेंजमेंट ऑफ द अँथ्रिडिया. मग त्यामध्ये काय ॲक्रोपेटल म्हणजे काय, एकदम वर मोठे आणि खाली खाली जसं याल तसे छोटे छोटे अँथ्रिडिया, त्याला म्हणायचं ॲक्रोपेटल. आणि बरोबर त्याच्या विरुद्ध काय, बेसिपेटल. बेसिपेटलमध्ये काय, वर छोटे आणि खाली खाली जसं जाल तशी मोठी मोठी साईज होत जाणार. नंबर 6, इट हॅज ए मल्टीसेल्युलर स्टॉक अटॅच्ड टू द बेस ऑफ द अँथ्रिडियल कॅव्हिटी. अँथ्रिडियल कॅव्हिटीच्या बेसला तो अँथ्रिडिया त्या मल्टीसेल्युलर स्टॉकने अटॅच झालेला आहे. नंबर 7, द ग्लोब्युलर बॉडी हॅज ए सिंगल स्टराईल जॅकेट. बॉडी कशी आहे, ती ग्लोब्युलर आहे, बघितलेलं आहे, किंवा ओव्हल आहे आणि त्याला सिंगल स्टराईल जॅकेट आहे. मेनी अँथेरोझॉइड्स ऑक्युपाय द स्पेस इनसाइड द जॅकेट. आणि त्या जॅकेटमध्ये किंवा अँथ्रिडियाच्या बॉडीमध्ये काय तयार होतात, तर अँथेरोझॉइड्स. कोण तयार करते, तर अँड्रोसिस्ट मदर सेल किंवा स्पर्म मदर सेल, अँड्रोगोनल सेल. म्हणजे व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ अँथ्रिडियम, टू प्रोड्यूस द स्पर्म. त्याला दुसरं नाव स्पर्मॅटोझॉइड, तिसरं नाव अँथेरोझॉइड आणि चौथं नाव मेल गॅमेट. आता यू सी डायग्राम, यम डायग्राम इज नथिंग बट द बायफ्लॅजेलेट अँथेरोझॉइड and flagella are smooth equal in length, that is the simple sperm called as the male gamete or antherozoid having the male nucleus. आणि त्यामध्ये एक न्यूक्लियस आहे, तो कसा मेल आहे आणि ते स्ट्रक्चर कसं आहे, हॅप्लॉइड. सो इन दिस वे द सिंगल अँथ्रिडियम प्रोड्युसेस मेनी हॅप्लॉइड युनिन्यूक्लिएटेड स्पर्म्स ऑर अँथेरोझॉइड्स. आता पुढचं पॉईंट आहे आर्चिगोनिओफोर. If you want to see the archigonia, you should take the longitudinal section of the archigoniophore. तुम्हाला जर आर्चिगोनियम बघायचा असेल तर तुम्हाला त्या आर्चिगोनिओफोरचा लॉन्जिट्युडनल सेक्शन घ्यायलाच पाहिजे, त्याच्याशिवाय तुम्हाला दिसणार नाही. नंबर 1, इट इज ए स्टॉक्ड स्ट्रक्चर. स्टॉक 1 to 5 सेंटीमीटर लॉंग. त्याची साईज सांगितली स्टॉकची, कशाची, आर्चिगोनिओफोरच्या स्टॉकची. पॉझेसिंग ए 9 रेड स्टिलेट डिस्क ॲट द अपेक्स. आणि ते डिस्क कशी आहे, 9 त्याच्यात लोब त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायला भेटतात. असे अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर आहे. ग्रुप ऑफ आर्चिगोनिया आर फाउंड इन बिटवीन द रेज इन रॅडियल रोज. आणि आर्चिगोनिया अशी हँगिंग पोझिशनमध्ये खालच्या बाजूला जिथं लोब्स आहेत तिथं तुम्हाला पाहायला मिळतात. नंबर 2, आफ्टर फर्टिलायझेशन स्पोरोफाइट इज फॉर्मड इन द सेम पोझिशन ऑफ द आर्चिगोनियम. फर्टिलायझेशन कुठं होतं, अँथ्रिडियममधनं स्पर्म निघाले, स्पर्म कुठे येणार, आर्चिगोनियम जवळ. आर्चिगोनियममध्ये एंट्री करून तिथं झायगोट तयार होणार आणि तिथं स्पोरोफायटिक स्ट्रक्चर तयार होणार. नंबर 3, द पेल्टेट डिस्क इज ए कॉन्व्हेक्स. सोपं आहे ते. द इंटरनल स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दॅट ऑफ द थॅलस. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आंथ्रिडिओफोर. नंबर 4, outermost is the epidermis interrupted by air pores. These opens into air chambers with branched photosynthetic filaments. ओके, आता हे बी सगळं बरोबर आहे. हे आंथ्रिडिओफोरमध्ये वी ऑलरेडी स्टडीड दिस. नंबर 5, इन ए यंग रिसेप्टॅकल आर्चिगोनिया आर acropetally arranged. In a young receptacle, archigonia are acropetally arranged on the upper side of the disc. परत तसंच आहे इथं पण, आर्चिगोनिया आर अरेंज्ड acropetally. ओके, at upper side, larger size, and how you are going toward the margin, you can find the smaller structure of the archigonia. Number 6, due to growth of the center of the disc which happens only after fertilization. Due to growth of the center of the disc, archigonia finally becomes shifted toward the lower side. आणि ते डिस्क लोब्ड असल्यामुळं काय होतं, तर आर्चिगोनिया असे खाली हँगिंग पोझिशनमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतात. नंबर 7, द नियरली मॅच्युअर आर्चिगोनियम हॅज ए सोलन व्हेंटर अँड लॉंग नेक.
सोलन वेंट आता सी डायग्राममध्ये बघा, बेसल स्ट्रक्चर, सोलन स्ट्रक्चर इज द वेंटर अँड अप्पर स्ट्रेट स्ट्रक्चर इज द नेक. नंबर 8, the venter encloses the egg cell and a venter canal cell, while the neck has 4 to 8 neck canal cells surrounded by 6 ventral rows, 6 vertical rows of the jacket cells. हे बघा 4 to 8 कोण आहे तिथं, नेक कॅनल सेल्स, आणि 6 कोण आहेत तर जॅकेट लेयर्स. हे बघा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मॅच्युअर्ड आर्चिगोनियम. हँगिंग पोझिशनमध्ये तुम्हाला अँथ्रिडी आर्चिगोनियम 4मध्ये दिसतात, पण तुम्ही जर यांना सिंगल बघायचं असेल असं उभं इथं दाखवलेलं दिसतं तुम्हाला. बेसल वेंटर इज देअर, वेंटर हॅव्हिंग द वेंटर कॅनल सेल, ओके, अँड वेंटर कंटेन द एग, नेक इज देअर and neck and venter is covered by further sterile jacket layer. Okay, now the next point is the fertilization. Water is essential for the fertilization. Okay, number 2, first point मध्ये काय सांगितलंय, without water fertilization cannot be possible. This is the unique characteristic of the bryophytes. Number 2, just before fertilization the neck canal cells and the venter canal cells of the archegonium degenerate and form a mucilaginous substance. At the time of fertilization, before fertilization, neck canal cells and ventral canal cells काय होतात तर ते degenerate होतात आणि mucilaginous substance इथं फाउंड होतो. Number 3, due to pressure of mucilaginous substance, the lower cells can separate and thus a free passage is formed due to formed for the enter of anthrazoids in the archegonium. ओके, आता म्युसिलेजनस सबस्टन्स झाल्यामुळे काय होतं तर तिथं पॅसेज फॉर्म होतं, अँड फ्रॉम दॅट पॅसेज फ्रॉम दिस पॅसेज द अँथ्रिडी sperms are easily entered from neck toward the venter where egg is present. बरोबर आहे. Number 4, many anthrazoids may enter in the archegonium. Only one fuses with the egg and forms a diploid zygote oospore. बरेच स्पर्म जरी एका आर्चिगोनियममध्ये एंटर जरी केले असले तरी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिसमध्ये फर्स्ट जो स्पर्म आत एंट्री केलाय तो स्पर्मच फक्त काय होतो, एगशी फ्यूज होतो. स्पर्म हॅव्हिंग द मेल न्यूक्लियस, मेल हॅप्लॉइड न्यूक्लियस, अँड एग हॅव्हिंग द फिमेल हॅप्लॉइड न्यूक्लियस, आणि दोघांचं फ्युजन होऊन काय होणार, फर्टिलायझेशन होऊन झायगोटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होणार. आणि मग आर्चिगोनियमच्या ठिकाणी काय होणार, झायगोटिक स्ट्रक्चर, ते झायगोट परत सेल डिव्हिजनमध्ये जाणार, आणि सेल डिव्हिजनमध्ये गेल्यानंतर मग त्याच्यापासून काय स्पोरोफायटिक स्ट्रक्चर तयार होणार. ओके, नाव द स्पोरोफाइट. The first point, sporophyte develops in the same place as archegonium after fertilization. जिथं आर्चिगोनियम आहे तिथं स्पोरोफाइट्स तयार होणार, कारण आर्चिगोनियमच्या ठिकाणीच काय झालेलं तर फ्युजन झालेलं आहे, तिथं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन झालेलं आहे, तिथंच मेल अँड फिमेल गॅमेट्सचं फ्युजन झालेलं आहे. ओके, देअरफॉर पुढचा पॉईंट त्यातलाच नेक्स्ट पॉईंट बघा. देअरफॉर capsules are seen in a disc of matured archegoniophore. On the lower side, only one sporophyte develops in one involucre. बरोबर आहे. त्याच्यामुळं काय होतं तर तुम्हाला जर स्पोरोफाइट बघायचे असतील तर फर्टिलाइज्ड आर्चिगोनियमच तुम्हाला बघावं लागेल. आर्चिगोनिओफोर घेतल्याशिवाय तुम्हाला स्पोरोफाइट दिसणारच नाही. सो आर्चिगोनिओफोरमध्ये आर्चिगोनिया आहेत, आर्चिगोनियामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन झालंय आणि तिथं स्पोरोफायटिक स्ट्रक्चर झालेलं आहे. म्हणून तुम्हाला स्पोरोफाइट बघायचा असेल तर तुम्हाला मॅच्युअर्ड आर्चिगोनिओफोरचा एलियस घ्यावा लागेल. जसं तुम्ही आहे ना मॅच्युअर्ड आर्चिगोनिओफोरचा एलियस घेऊन आर्चिगोनिया बघितले, तसंच फर्टिलायझेशन नंतरचं जे मटेरियल असेल तुमच्या जर असेल तर त्यात तुम्हाला काय दिसेल, स्पोरोफायटिक स्ट्रक्चर दिसेल. नंबर 2, द स्पोरोफाइट इज एनक्लोज्ड बाय 3 कव्हरिंग्स, कॅलिप्ट्रा, पेरिगायनियम अँड पेरिचेटियम. त्यालाच दुसरं नाव काय, इनोव्हॅल्युकर. These are the 3 coverings of the sporophyte. Then it is differentiated into foot, seta and capsule. And these are the 3 parts of the sporophyte.
present in the marcantia. Okay. Number 3, foot is the basal and bulbous. फूट आता इथे डायग्राममध्ये तुम्ही व्यवस्थित पहा, फूट काय आहे, बेसल आहे. बेसल तुम्ही म्हणता तर हँगिंग पोझिशनमध्ये दिसतं, त्याच्यामुळे फूट कुठं गेलं, वर गेलं, बरोबर आहे. आणि तुम्ही असं उलटं जर केलं तर फूट खाली येईल, पण ते पेंड्युलमच्या पोझिशनला आहे, हँगिंग पोझिशनला आहे, त्याच्यामुळे फूट कुठं दिसतं तुम्हाला, वरच्या बाजूला दिसतं. असायला कुठाला पाहिजे, बेसला असायला पाहिजे, खाली असायला पाहिजे, पण दिसतं वर, पण तो खालचाच भाग आहे, ते हँगिंग पोझिशनमध्ये असल्यामुळे तुम्हाला फूट वर झाल्यासारखं दिसतं, बाकी काही नाही. फूट इज बेसल अँड बल्बस. ओके, बल्बस म्हणजे असं फुगीर. देन सेटा इज मिडल अँड शॉर्ट अँड कॅप्सूल इज द स्पेरिकल ऑक्युपाईंग द डिस्टल एंड ऑफ द स्पोरोफाइट. बेसल फूट आहे, बल्बस आहे, मिडल सेटा आहे, शॉर्ट आहे, आणि त्यानंतर मग काय सर्क्युलर असं एंडला सर्क्युलर असं मोठं कोण आहे तर कॅप्सूल आहे. ह्या डायग्राममध्ये ए डायग्राममध्ये तुम्हाला बेसल फूट दिसतं, मध्ये मल्टीसेल्युलर सेटा दिसतं, त्यानंतर काय मोठं स्पोरेंजियम म्हणजेच काय ते आपल्याला कॅप्सूल दिसतं. जस्ट अ मिनिट. ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बन्स. We already covered the point number 3. Then point number 4. Capsule has a single layered jacket. कॅप्सूलला किती जॅकेट आहेत, सिंगल लेअर्ड जॅकेट. इनसाइड विच लाई मेनी स्पोर्स अँड इलॅटर्स. स्पोर्स आर अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल टेट्रॅड्स. दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स. कॅप्सूलमध्ये काय आहे, कॅप्सूल हॅज ए सिंगल लेअर्ड जॅकेट. कॅप्सूलचं ॲक्च्युअल कॅप्सूलचं वॉल कशा आहे, किती लेअर्ड आहे, सिंगल लेअर्ड आहे ते जॅकेट. ओके, आणि त्याच्या आतमध्ये काय आहेत, मेनी स्पोर्स अँड इलॅटर्स. ओके, व्हॉट इज द वर्क ऑफ इलॅटर्स. इलॅटर्स आर युजफुल इन स्पोर डिस्पर्शन. स्पोरच्या डिस्पर्शनमध्ये इलॅटरचा महत्त्वाचा रोल आहे. ओके, आणि स्पोर्स इन यंग कंडिशन स्पोर्स आर ऑलवेज प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ टेट्रॅड. टेट्रॅड कंडिशनमध्ये असतात, म्हणजे 4 स्पोर एकमेकाला अरेंज झालेले असतात. अँड ॲट मॅच्युरिटी टेट्रॅड कंडिशन इज फ्री फ्रॉम टेट्रॅड अँड स्पोर्स बिहेव ॲज ए सिंगल मॅच्युअर्ड स्पोर्स. यंग कंडिशनमध्ये 4च्या ग्रुपमध्ये स्पोर टेट्रॅड कंडिशनमध्ये असतात, आणि मॅच्युरिटीमध्ये त्या टेट्रॅड कंडिशनमधून दूर होऊन इंडिव्हिज्युअल स्पोर्स म्हणून ते बिहेव करतात. ओके, नंबर 5. अ स्पोर हॅज ए आउटर थिक स्क्लप्चर्ड एक्झाईन अँड ए थिन युनिफॉर्म इंटाईन. स्पोरला काय आहेत, स्पोर हॅव्हिंग द 2 वॉल्स. आउटर वॉल इज द एक्झाईन विच इज स्क्लप्चर झाल्यासारखे दिसते आपल्याला. ओके, अँड थिन आतली वॉल कशी आहेत, युनिफॉर्म अँड थिन आहे, तिचं नाव काय, इंटाईन. एव्हरी स्पोर इज युनिन्युक्लिएट अँड विथ रिच सायटोप्लाझम. प्रत्येक स्पोर कसा आहे तर प्रत्येक स्पोर आहे तो कसा आहे तर हा युनिन्युक्लिएट आहे. मग सुरुवातीला काय झालं, झायगोटिक कंडिशनमध्ये झायगोटिक न्यूक्लियस फॉर्म झाला. दॅट झायगोटिक न्यूक्लियस इज द डिप्लॉइड ड्यू टू फ्युजन ऑफ हॅप्लॉइड मेल न्यूक्लियस प्रेझेंट इन द स्पर्म अँड हॅप्लॉइड फिमेल न्यूक्लियस प्रेझेंट इन द एग. दोघांचं फ्युजन झाल्यामुळे डिप्लॉइड न्यूक्लियस तयार झाला, आणि तो स्पोरोफाईट तयार होत असताना तिथं मिओसिस झालं, रिडक्शन डिव्हिजन. त्याच्यामुळं जे स्पोर्स तयार झाले ते सगळे कसे तयार झाले, परत हॅप्लॉइड स्पोर्स तयार झाले. ओके, नंबर 6. द स्पोर्स आर व्हेरी स्मॉल इन साईज. स्पोर्स व्हेरी स्मॉल आहेत. नंबर 7. इलॅटर्स आर स्पिंडल शेप्ड. ओके, and each possesses 2 spiral thickening bands. Okay, these are hygroscopic and help in the dispersal of the spore. हायग्रोस्कोपिक नेचर आहे त्याचं, आणि स्पोर डिस्पर्शनला काय करतात तर ते मदत करतात. हे बघा, मॅच्युअर्ड स्पोरोफाईट दिसतं, बल्बस फूट आहे, मिडल सीट आहे, कॅप्सूल आहे, कॅप्सूलला सिंगल लेअर्ड जॅकेट वॉल आहे, त्याच्यामध्ये स्पोर्स आहेत, अलॉंग विथ स्पोर्स इलॅटर्स ऑल्सो प्रेझेंट. हे मॅच्युअर्ड स्पोर्स आहे, त्याला इंटाईन एक्झाईन दोन्ही वॉल दाखवलेले आहेत, आणि हायग्रोस्कोपिक नेचरचं हे कोण आहे तर इलॅटर्स आहेत. थिकनिंग बँड्स दिसतात त्याच्यावर आपल्याला, जस्ट आपण ते बघितलेलं आहे आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये. नाव अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. Alternation of generation is begins with the
टू मॅच्युअर्ड गॅमेटोफायटिक प्लांट बॉडी ऑफ द मार्कॅन्शिया. आता इथं जर तुम्ही बघाल तर दोन गॅमेटोफायटिक मॅच्युअर्ड प्लांट बॉडी बघाल, मेल प्लांट अँड फिमेल प्लांट. फिमेल प्लांट कधी म्हणणार तुम्ही, वेन इट हॅव्हिंग द आर्चिगोनिओफोर, आणि मेल प्लांट कधी, वेन हॅव्हिंग द अँथ्रिडिओफोर. female plant produce the egg, female plant produce the archigoniophore, male plant produce the anthridiophore, archigoniophore produces the archigonium, anthridiophore produces the anthridia, archigonium having the single egg in the venter which is the haploid, female having female nucleus which is the त्यालाच आपण एकला दुसरं नाव काय, फिमेल गॅमेट. द अँथ्रिडिया प्रोड्युसेस द स्पर्म्स, दे आर हॅप्लॉइड युनिन्युक्लिएट अँड दे आर मेल गॅमेट्स. द fusion of sperm and egg takes place in the position of the archegonium. At the position of the archegonium, zygote is formed. Then zygote, wall of the zygote produces the small embryo. Okay, that small embryo goes in the cell division. Then multicellular a four-celled embryo is formed. Then embryo further in developmental stages, due to regular cell division, it produces the sporophyte, and sporophyte young sporophyte having the many diploid nuclei which is coming from the zygote, and these many diploid nuclei goes in the reduction division meiosis, so that in matured sporophyte, in matured capsule, in matured sporangium, many haploid spores are formed. These spores are meiospores because they develops after the meiosis. In young condition, spores are in tetrad condition. At maturity, they become free from the tetrad condition. When sporangium ruptures, the spores are releases through the air or wind. When they settle down on the suitable substratum under favorable conditions, they start germination, and they produce, after germination, they produce the new individual plant body of the markhansia, new individual gametophytic plant body of the markhansia, which one is the either male or which one is the either female. So in this way, this is about the alternation of generation in markhansia. As in bryophytes, the gametophytic plant body is the dominant, and the sporophytic plant body is the recessive. Okay, in this way, the life cycle of markhansia is over. Thank you.